وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے۔ محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر کو فیلڈ مارشل کا اہم پیغام پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ایرانی قیادت سے ملاقات سے متعلق خصوصی ہدایات دی ہیں۔ محسن نقوی کا چند دنوں میں یہ تیسرا دورہ ایران ہے۔ لیبنان کے آرمی چیف جنرل روڈولف ہیکل پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنرل روڈولف فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ رائٹرز نے بتایا ہے لیبنانی آرمی چیف کا دورہ پاکستان ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کے لیے ثالثی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کو جواز بنا کر جنگ کو لیبنان تک پھیلا دیا ہے۔ اور گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل کل سجے گا۔ انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ شفاف اور پرامن انتخابی عمل کے لیے 7,678 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ اور 12,000 سے زائد سیکورٹی اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ امریکہ کا ایران میں گوروک اور جزیرے قشم میں تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے آبنائے ہرمز اور خلیجی ملکوں کی طرف داغے گئے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو روک لیا۔ ایرانی حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا امریکی فوج نے ریڈار سسٹم اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر حملہ کیا۔ امریکی حملہ جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ایرانی افواج نے جائز دفاع کے حق کے تحت جارحانہ اقدام کا مؤثر جواب دیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں جھڑپیں، بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ بحرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے شہریوں اور رہائشیوں سے درخواست ہے پرسکون رہیں اور قریبی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ کویت کا کہنا ہے فضائی دفاع کا نظام میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے۔ کویتی فوج نے مزید کہا دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاع کے نظام کی جانب سے اہداف کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے ہیں۔ شہریوں سے اپیل ہے حفاظتی اور سیکورٹی ہدایات پر عمل کریں۔ یو اے ای اور قطر کے بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت۔ ایران نے جنگ بندی ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا ایران کے پاس بالآخر معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جنگ کو حل کرنے میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ یقین ہے ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب اب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے ایکس پر لکھا ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے اور اسٹریٹجک نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن۔ کالعدم تنظیم کے 72 افراد گرفتار۔ مظفر آباد میں پولیس ترجمان نے بتایا گرفتار افراد پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام ہیں۔ احتجاج کی آڑ میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ امن و امان خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات پھیلانے والوں کو وارننگ دی ہے کہ قانون شکنی پر کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم فرسٹ شیڈول میں شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم بھی فرسٹ شیڈول میں شامل۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر میں ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر طالبان خارجیوں کے حامی ہیں۔
सियासत के नाम पर इंकशाफ फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़, कहा मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स इस वक्त आजाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। एक्शन कमेटी के लीडरों के बयानात रिकॉर्ड पर है कि वो रियासत पर धावा बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। रियासत पुरअमन एहतजाज का हक तो देती है, लेकिन ब्लैक मेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाजत हरगिज नहीं देती। जरदारी हाउस में पीपी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास के बाद वजीर आजम आजाद कश्मीर के चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात होगी। आजाद कश्मीर में एक प्रेशर ग्रुप है। शराइत ना मानने की बातें हकायक के मनाफी हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की सवाल ये है में गुफ्तगू, कहते हैं 38 में से 32 मुतालबात पर अमल दरामद किया जा चुका है। 19 मुतालबात एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पूरे किए गए। कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिनमें अरबों रुपए के फंड दरकार हैं। इसमें वक्त लगेगा। हुकूमत ने कुछ फंड जारी कर दिए हैं और कुछ जारी करने हैं। मुआहदे के मुताबिक 177 मुकदमात खत्म कर दिए गए। मुतासरीन को उतना मुआवजा दिया गया जितना पुलिस शहदा को दिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। स्कर्दू में फ्लैग मार्च भी किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से ज्यादा जमातें और आजाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से जायद सिक्योरिटी अहलकार ड्यूटी देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदल दिया। तारीखी कानून साजी से 28,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम, कहा अगला मरहला जमीन के मालिकाना हुकूक के कानून पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो ये कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि दीगर सूबों की तरह जीबी को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। जीबी के अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। नून लीग को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछालकर वोट मांगते हैं। हम फख्र से कह सकते हैं गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। सफदर आबान की इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनको जवाब दूं। कोई काम नहीं था तो उनको गिलगित भेज दिया। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, शर्म का मकाम है। बजट पर मुशावरत के लिए हुकूमत और पीपी वफ़द की मुलाकात ऐवान सदर में होने का इम्कान। वफाकी बजट और तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत होगी। जराये का कहना है सदर आसिफ जरदारी मुज़ाकराती नशिस्त में मौजूद होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत का इम्कान। जराये का कहना है वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बजट के बेशतर निकात शेयर कर दिए। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से सिंध के लिए खुसूसी मंसूबे और प्रोजेक्ट चाहती है। कराची और हैदराबाद के लिए वफाक के फंड्स पर हतमी बातचीत होगी। जराये पीपी ने दावा किया, नून लीग को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर एतराज नहीं। नून लीग DISP फंड्स IMF की रजामंदी से मशरूत करना चाहती है। बजट में ब्यूटी पार्लर्स, जिल्द के निगहदाश्त के क्लिनिक्स और हेल्थ क्लब्स के सामान पर टैक्स में कमी का ऐलान। इम्कान। जराये का कहना है कि हेल्थ क्लब, जिम और स्लिमिंग सेंटर्स के लिए मशीनरी, आलात और पुर्जाजात पर ड्यूटी 40% से कम होकर 35% किए जाने का इम्कान है।
मेकअप के इम्पोर्टेड खाम माल और इम्पोर्टेड सन ब्लॉक और सनस्क्रीन पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% हो सकती है। मदाना ब्यूटी सैलून के लिए शेविंग क्रीम पर ड्यूटी 40% से कम करके 35% की जा सकती है। फेस वॉश, साबुन और दीगर मुतालिका खाम माल पर जिल्द की निगहदाश्त और चेहरे की पॉलिश के लिए क्रीम और लोशन पर ड्यूटी 40 से कम करके 35% हो सकती है। जिनके पास शहर में जगह नहीं वो गांव या कहीं भी सोलर लगाएं और शहर में फायदा उठाएं। सोलर से बिजली पैदा करने वालों के लिए खुसूसी स्कीम की तैयारी। जिनके पास शहर में जगह नहीं वो गांव या किसी भी मकाम पर सोलर लगाकर फायदा उठा सकेंगे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उस्मान शौकत की ARY न्यूज से बातचीत। कहा, शहरों में फ्लैट के मालिकान अपने गांव में सोलर लगाकर शहर के फ्लैट में सोलर क्रेडिट ले सकेंगे। वजीर आजम ने सोलर व्हीलिंग की तैयारी की हिदायत की है। फितना खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद कमांडरों से माली मुआवनत मिलती है। ये खारजी भत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने, अगवा बराए तावान में मुलव्वस है। खारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जहाद के नाम पर नौजवानों को बगलाते हैं। गिरफ्तार खारजी उमरदीन और जज्बा के एतराफी बयान से फितना खवारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब हो गया। खारजी उमरदीन ने बताया, खवारिज कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। खवारिज मुनशियात के आदी और मरकज के अंदर गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस है। नौजवानों से अपील है वो फितना खवारिज के झूठे दावों से बचे। कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बस स्टॉप पर पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम ने सिविल अस्पताल के अंदर लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंका था। डॉक्टर महनूर को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला का डॉक्टर महनूर के वालिदा से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मुनशियात और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए मुआहिदा। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिश्केक में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल का केस तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुद्दई मुकदमा पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान फुटपाथ पर एक शख्स की लाश मिली जहां लोग जमा थे। पुलिस को मुआयने के दौरान मकतूल की जेब से एक डिबिया मिली जिस पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन लिखा हुआ था। मुलजिमा के खिलाफ ताहाल इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। शोबा प्रोसिक्यूशन का अबूरी चालान की स्कूटनी का फैसला। कराची पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग्स, पैगामात और डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजने का हुक्म दिया जाए। मौके पर अपनाया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने वॉइस रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस और दीगर डिजिटल शवाहिद से इनकार किया। शवाहिद का फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया जाए ताकि मुलजिमा की आवाज की तस्दीक हो सके। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी पर ड्रामा बनाने की मुखालफत कर दी। हिना परवेज भट्ट का कहना है, पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो ये इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। ये मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने वाली खवातीन की बेइज्जती है। हम कब तक व्यूअरशिप और पैसे के लिए ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करते रहेंगे? मोमना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई। मोमना के साथ अंदरून और बैरून मुल्क मुताबिक सफर किए, अखराजात खुद बर्दाश्त किए। मुस्लिम लीग नून के MPA साकिब चद्दर का NCCIA में जमा कराया गया बयान सामने आ गया। साकिब चद्दर ने कहा, मोमना इकबाल की साबिका शादी और तलाक का इल्म होने पर शादी से इनकार किया। गुज़श्ता साल अगस्त में ताल्लुकात खत्म कर दिए। मोमना की बहन रिमशा ने ब्लैकमेलिंग से $10,000 ऑस्ट्रेलियन वसूल किए।
مومنہ کے اکاؤنٹ میں مختلف اوقات میں 83 لاکھ روپے منتقل کیے۔ مومنہ اقبال کے موبائل میں بہت سی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ مشکوک افراد نے ویڈیوز اور تصاویر وائرل کرنے کی دھمکیاں دی۔ مومنہ میری اہلیہ کو طلاق لینے پر اکساتی رہی۔ لاہور کے علاقے محمود بوٹی شاہ گوہر آباد میں اسکول سے واپسی پر بچی کھلے مین ہول میں گر گئی۔ بچی کی والدہ اور گلی میں موجود بزرگ نے بچی کو مین ہول سے نکالا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ غفلت برتنے والے ٹھیکیدار کی گرفتاری کا فیصلہ۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری بے حال۔ کئی علاقوں میں بجلی کی 16 گھنٹے بندش۔ گھروں میں موجود بوڑھے، بیمار اور بچے پریشان۔ کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت۔ عید سے جاری بحران مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ 8 جون سے 12 جون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ۔ کراچی میں بھی گرمی کی لہر میں شدت آئے گی۔ پارہ 40 سے 43 ڈگری رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئے گی۔ پشاور، مردان، بنو، ریائی خان سمیت خیبر پختونخوا میں بھی شدید گرمی پڑے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، سبی، تربت اور پنجگور بھی متاثر ہوں گے۔ ان علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سالانہ عرس شروع ہو گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ جاری۔ ڈربی میں پاکستانی ٹیم سری لنکا کے مد مقابل۔ پاکستان کا دوسرا وارم اپ میچ 9 جون کو اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔ عالمی کپ کا آغاز 12 جون سے شیڈول ہے۔ ایرانی فٹ بال ٹیم امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ کھیلنے روانہ۔ ٹیم کو قرآن پاک کے سائے میں الوداع کیا گیا۔ تمام کھلاڑیوں نے کلام پاک کو بوسہ بھی دیا۔ ایرانی ٹیم میکسیکو میں اپنا بیس کیمپ بنائے گی۔ ایران کے تینوں گروپ میچ امریکہ میں شیڈول ہیں۔ ایرانی ٹیم کے ایگزیکٹو اور میڈیا ڈائریکٹر سمیت کئی اہم آفیشلز کو امریکی ویزے تاحال جاری نہیں کیے گئے۔ ایران نے ویزا تنازع کے حل کے لیے فیفا سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کی ٹیم 16 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی ورلڈ کپ مہم شروع کرے گی۔ فیفا ورلڈ کپ کے جشن کی تیاریاں۔ ملیر کا صدیق گوٹ بھی عالمی میلے کے استقبال کے لیے تیار۔ نوجوانوں نے پورے علاقے کو فٹ بال آرٹ گیلری میں تبدیل کر دیا۔ میسی کی ٹرافی کے ساتھ تصویر تو کہیں رونالڈو کا شہرا پاک جشن۔ نیمار جونیئر اور ایم باپے کی بھی دیواروں پر بنے شاہکار مہارت کا منہ بولتا ثبوت۔ ماما برازیل کے ٹھیلے سے لے کر فٹ بال جرسی کے سٹال تک فٹ بال لورز کا رش ہے۔ ہر طرف جشن کا سما۔